the students. In previous lecture we have discussed about uh, CAN cycles and uh, subprograms. Okay, in these sessions we are going to discuss about mirror programming. Okay, so first of all, what is a mirror image? It is I think you are all familiar with mirror. It is we are used in CMD CADs. Okay, mirror means symmetrical object with respect to axis. Okay, the main purpose of CNC program develop is to create a cutter path in a specific locations of the part or machines. If such two parts require the right and left hand orientations, overall programming time can be shortened by using the feature called mirror. Okay, જ્યારે બી મિરરિંગ ટાઈપનો ઓબ્જેક્ટ હોય વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સિસ ઓર ઇટ ઇઝ ઇન ક્વાડ્રન્ટ, તો પ્રોગ્રામની લેન્થ આપણે એકદમ નાની કરી શકીએ બાય યુઝિંગ ધ મિરર કોડ્સ. ઓકે, the mirror image is based on the principle of symmetrical parts known as right hand and left hand parts. Okay, suppose this is a right hand part, left hand part, they both are symmetrical with respect to this axis and also symmetrical to respect to this axis, means with respect to x axis and with respect to y axis, and all parts are in different quadrants. Suppose this is in first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. So this type of object, suppose we have this type of object, so we can use the mirror programming to reduce the length of the program by using sub program. Okay, the four mirror image functions, we have to use three M codes. M21 mirror image along the x axis, M22 mirror image along the y axis, and M23 to cancel the mirror image. Okay, so M21 means suppose it is a mirror image along the x axis, the mirror axis for quadrant 1 and 4, quadrant 1 and 4, or 4 to 1, 2 to 3, or 3 to 4. Okay, and M22 mirror image along the y axis means quadrant 1 to 2, 2 to 1, and 3 to 4, and 4 to 3. Okay, now let's આ વસ્તુને સમજીશું with simple part program. Okay, તો અહીંયા we have one components કે જેમાં આ એક પ્રોફાઇલ્સ છે, પોકેટ મિલિંગ કરવાનું છે, એના ડાયમેન્શનિંગ આપેલા છે. ઓકે, અને સિમેટ્રિકલ ઓબ્જેક્ટ છે આપણો 100/100, અને એનું સેન્ટર પોઈન્ટ વર્ક 0 લઈએ છીએ, એનું સેન્ટર પોઈન્ટ 0 અને આપણે આ 4 પોકેટિંગ કરવાનું છે. બરાબર છે, જેના ડાયમેન્શન્સ આપેલા છે કે ભાઈ એના સેન્ટરથી આવ્યા જે છે 25/25 છે, આ 10 mm છે, વચ્ચેની આ જે રેડિયસ છે 25 છે, અને આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે આ જે છે આ 10 mm જેટલું પ્રોફાઇલ છે, અને એને 10 mm જેટલું પોકેટિંગ કરવાનું છે. સો એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરવું પડશે કે એનો સબ પ્રોગ્રામ બનાવવો પડશે. તો અહીંયા O222 સબ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે. Z00 મીન્સ રેપિડલી એ જાય છે અહીંયા સુધી એના સેન્ટરમાં, સેન્ટર ઓફ ધીસ પોકેટિંગ, X20 અહીંયા અને Y25, X20 અને Y20 મીન્સ કટર અહીંયા છે. દેન Z01 એક્ટિવ કરીએ છીએ, Z10 નીચે જશે, -10, સપોઝ આપણે -10 mm જેટલું એનું પોકેટિંગ કરવું છે, અને એની ફીડ રેટ કન્સિડર કરી છે 200. દેન Z01 અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટલી આપણે જઈશું, Z01 X10 Y00, અને અહીંયા શું છે circular profiles છે. For that we have to active circular interpolations code, and it is Z03. The coordinate of a endpoint is X00, Y25 as per increment, then radius 5. You can use IJK method also. Then Z01 again X-25, Y00 again circular interpolation, Z03 X00 here, Y-15, and again X25. Okay, then retract Z to safety distance, it say it is 20 mm,
and Z90 again return to reference point, work zeros, 000 x00 y00 and the sub program with M99. So first we make a simple sub program and then આપણે એનું શું કરીશું, એનું મિરરિંગ કરીશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ એક્સિસ. મીન્સ ધીસ ઇઝ ફોર ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ, થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ એન્ડ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ. ઓકે, ડાયરેક્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ કટ વ્યુઅરમાં જ જોઈશું જ્યાં અમે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે. ઓકે, તો અહીંયા શું છે, તમને વાત કરી તે પ્રમાણે ધીસ ઇઝ ધ સબ પ્રોગ્રામ જે આપણે પ્રેઝન્ટેશન્સમાં જોયું છે. અહીંયા સ્ટોક ડિફાઇન કરી દીધો છે, ટૂલ ડિફાઇન કરી દીધું છે, 10 mm નું ટૂલ લીધું છે જેની હાઇટ 50 mm છે અને અહીંયાથી પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. Z00 x00 y0 M98 અહીંયા હું કોલ કરું છું, મીન્સ કોલ ઓફ સબ પ્રોગ્રામ આ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે તે, અને M21 અહીંયા એટલે મીન્સ મિરર ઓફ ધીસ સબ પ્રોગ્રામ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ axis, means it is in first quadrant. બરાબર છે. then end M23 means end of sub programs. then with respect to y axis end of sub program with respect to x axis, then end and with respect to again y axis. એ પ્રમાણે ચારે ચાર પોકેટિંગ આપણું થઈ જશે just by using simple mirroring command. તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રોગ્રામની લેન્થ જો કેટલી નાની થઈ ગઈ, hardly it is in 8 to 10 blocks. Okay, this is the biggest advantage of using subprogram and mirroring. અહીંયા હવે આપણે સિમ્યુલેશન્સ જોઈશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ્સ. 00 then pocketing center for first pocket with respect to x axis mirroring. Okay, after completing first pocket again return to 00, then mirror to y, means it is in second quadrant, again return to 00 and again mirroring with respect to x axis, means it is in fourth quadrant, and again 00 and pocketing with respect to y axis, and again 00. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો in simulations કે with simple સબ પ્રોગ્રામ એન્ડ મિરરિંગ આપણે આ પ્રમાણેની પ્રોફાઇલ હોય, સિમેટ્રિકલ ટુ એક્સિસ હોય, સિમેટ્રિકલ ટુ ક્વાડ્રન્ટ હોય તો મિરરિંગ કરી શકીએ. આઈ હોપ તમને એ ખબર પડી ગઈ હશે કે હાઉ ટુ યુઝ સ્કેન સાયકલ, સબ પ્રોગ્રામ એન્ડ મિરર. ઓકે, હું અહીંયા તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, એ તમે પ્રિપેર કરો. જો તમારા પાસે લેપટોપ્સ હોય તો તમે કટ વ્યૂ ડાઉનલોડ કરી એનું સિમ્યુલેશન્સ પણ જોઈ શકો છો. ઓકે, અથવા એનો પાર્ટ પ્રોગ્રામ, આ જે પાર્ટ પ્રોગ્રામ છે તમે મેન્યુઅલી તમારી નોટમાં બનાવો અને આપણો જે ગૂગલ ક્લાસ છે એમાં સેન્ડ કરી શકો છો. ઓકે, આમાં તમે કેન સાયકલનો યુઝ કરો, સબ પ્રોગ્રામનો યુઝ કરો અને પછી એનું મિરરિંગ કરી દો. બરાબર છે, 3 એ 3 માટે. તો અહીંયા લખ્યું છે પ્રિપેર પાર્ટ પ્રોગ્રામ ફોર ગિવન પાર્ટ ઓનલી ફોર હોલ્સ એન્ડ pockets. The thickness, sorry, take the thickness of material 10 mm and for pocket milling depth કેટલી લેવાની છે, 5 mm લેવાની છે, અને હોલ તમે થ્રુ કરી દેજો. આ જેટલા બી હોલ્સ છે તે થ્રુ કરવાના છે. યુઝ કેન સાયકલ, બરાબર છે. હોલ માટે કેન સાયકલનો યુઝ કરજો. પહેલાં એનો સબ પ્રોગ્રામ બનાવી દો, પછી કેન કરવાની મિરરિંગ કરો. બરાબર છે. તો તમે જે પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ છે તેમાં બી એનો રેફરન્સ લઈ શકો છો અને તમે તમારી રીતે મેન્યુઅલી પાર્ટ પ્રોગ્રામ નોટમાં બનાવી દો. રેફરન્સ પોઈન્ટ એનો 00 જ લેવાનો છે. બરાબર છે. અથવા તમે વિડીયો જોઈને બી એ તમે કરી શકશો. હું આશા રાખું છું કે તમે આ પ્રોગ્રામ બનાવી આપણા ગૂગલ ક્લાસમાં જે બી ફોર્મમાં હોય છે, તમે હાર્ડ કોપીમાં બનાવી એને સ્કેન કરી ગૂગલ ક્લાસમાં ચડાવી દો. તમારા પાસે કટ વ્યુઅર હોય તો એની સિમ્યુલેશન્સ બી તમે એનું જોઈ શકો છો. આફ્ટર સક્સેસફુલ સિમ્યુલેશન્સ તમે એનું ફોટો લઈને બી ગૂગલ ક્લાસમાં રેફરન્સ તરીકે મૂકી શકો છો. એન્ડ સપોઝ યુ વિલ ફેસ એની ડિફિકલ્ટી, દેન યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. ઓકે, ગૂગલ ક્લાસમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, તો અથવા તમે મને પર્સનલ વોટ્સઅપ બી કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ.